નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલમાં હું હેતવી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। દાદાનું મંત્રીમંડળ જે પ્રકારેનું શપથ ગ્રહણ કરી દીધા છે, હવે આ મંત્રીમંડળના તમામ સદસ્યો ટૂંક જ સમયની અંદર કદાચ અડધો કલાક જેટલો પણ સમય બાકી નથી રહ્યો, કેબિનેટ બેઠક મળશે અને આ બેઠકની અંદર નિર્ણય લેવાશે કે કોને કયું ખાતું સોંપવામાં આવે છે। હવે ચર્ચા એ પ્રકારની થઈ રહી છે, ક્યાંક આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપો છે, ક્યાંક નારાજગી છે, તો ક્યાંક મનાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે। રીસામણા મનાવણાની આ વચ્ચે કહી ખુશી કહી ગમાના આ માહોલની વચ્ચે અત્યારે નવું મંત્રીમંડળ કેવું છે, કયા પ્રકારનું છે, જેની ચર્ચાઓ લગભગ છેલ્લા 3-4 દિવસથી ચાલતી હતી, આ ચર્ચાનો અંત આવી ગયો। હવે ચર્ચા મહત્વની એ છે કે કોને કયું ખાતું સોંપવામાં આવે છે, કારણ કે તમામ યુવા ચહેરાઓ છે। હવે આ યુવાનોને જે પ્રકારે આ વખતે ગુજરાતના રાજકારણમાં પ્રાધાન્ય આપવાની વાત સરકારે પહેલા કહી હતી અને હવે આ પ્રાધાન્ય મળ્યું છે, ત્યારે આ પ્રાધાન્યને કઈ રીતે આ યુવા ચહેરાઓ આગળ લઈને આવે છે એ પણ એક ચર્ચાનો વિષય છે। અને સાથે અત્યારે આ યુવા ચહેરાઓ પાસે એક્સપિરિયન્સ નથી, પણ મજબૂતાઈ પણ કેટલી છે એ પણ અહીંયા સામે સ્પષ્ટ થઈ જશે। તો આ ચર્ચા આજે આપણે કરી રહ્યા છે। દર્શક મિત્રો, આપને જણાવી દઉં, મારી સાથે બીજેપીમાંથી જોડાઈ ગયા છે નિલેશજી, કોંગ્રેસ તરફથી હિરેન બેંકર અને પોલિટિકલ એનાલિસ્ટ મનસ્વી થાપર જોડાયા છે। ત્રણેય મહેમાનોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। ધન્યવાદ હેતવી। નમસ્કાર। બિલકુલ, મનસ્વીથી ચર્ચાની શરૂઆત આપનાથી કરું। પહેલા તો જે પ્રકારની રચના થઈ, જે નામોની હરોળમાં જે નામો હતા, ઘણા બધા નામો પાછળ ધકેલાઈ ગયા છે, ઘણા મોટા ચહેરાઓનું પત્તું કપાઈ ગયું છે અને નવા ચહેરાઓ જે પ્રકારે આગળ આવ્યા છે, કઈ રીતે જુઓ છો આપ? हेतवी जी, यही तो राजनीति है। राजनीति अंदर भी होती है, बाहर भी होती है, और इसी का नाम राजनीति। और अगर हम देखें कि बीजेपी ने इलेक्शन से पहले ही एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसमें आज इलेक्शन को आने वाले 14-15 महीने बाकी हैं, पर उससे पहले ही बीजेपी का सब जगह गुजरात में एक तरीके से एनर्जी उन्होंने अपने नए कैबिनेट में डाल के कर दी है। इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ऐसा भी हो सकता है जहां पे लोग ये बोलेंगे, हमारे जैसे एनालिस्ट ये बात करेंगे कि पुराने मिनिस्टर्स जो थे, पुराना चीफ मिनिस्टर जो थे विजय भाई, उन्होंने डिलीवर नहीं किया था, इसलिए हम लोगों ने चेंज किया। लैक एंटी इनकम्बेंसी था, उसको काउंटर करने के लिए किया। इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं, पर इसके साथ साथ एक चीज ये देखने को दिखती है, जो कार्यकर्ता है, जिस तरीके से मीडिया में है, जिस तरीके से तमाम गुजरात के लोग हैं, एक एक्साइटमेंट का एक फीवर आ चुका है। लोग एक्साइटेड हैं, लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जरूर जिसको मिनिस्ट्री जाएगी, जिसका एमएलए का टिकट कटेगा, वो दुखी होगा, पर बीजेपी को या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें देखने को ये होता है कि वो जनता के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। आज हम तमाम मीडिया हाउसेस में हमने क्या देखा है, हर एक मीडिया हाउस या हर एक रिपोर्टर मिनिस्टर से बात करना चाहता है, मिनिस्टर की फैमिली से बात करना चाहता है, पॉजिटिव बात करने की बात करते हैं कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी और क्या मिलेगा। बहुत ही रेयरली हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि जो निराश मिनिस्टर्स हुए, एक्स मिनिस्टर्स हुए, उनकी बातें, क्योंकि यही तरीके से देश या कोई भी स्टेट आगे बढ़ता है। नए लोगों को मौका मिलता है, पुराने लोग थोड़ा पीछे होते हैं और इसी हिसाब से चलता जाता है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ये बहुत ही एक्साइटिंग है। इसके बाद आने वाले 22 के इलेक्शन में क्या होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। इससे अगर हम देखेंगे गुजरात में बहुत ज्यादा डिसीजंस लिए जाएंगे, ये हमने नहीं देखा है। 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री जी गए हैं, तो जिस तरीके से गुजरात एक डिसाइसिव स्टेट रहा है, गुजरात एक नेतृत्व वाला स्टेट रहा है, एक लीडरशिप वाला स्टेट रहा है, वैसे लीडरशिप और ऐसे डिसीजंस हमने गुजरात में नहीं देखे। और गुजरात हमेशा से ही, गुजरात चाहे वो नरेंद्र भाई हो, उससे पहले केशु बापा हो, उससे पहले बापू हो, या उससे पहले माधव सिंह सोलंकी, और उससे पहले कोई भी चीफ मिनिस्टर रहे हो अलग अलग समय में, एक लीडरशिप बेस्ड हमारा गुजरात के चीफ मिनिस्टर हमेशा रहे हैं, जिन्होंने विजन दिया है, डायरेक्शन दी है। पर जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं, उसके बाद से हमने गुजरात में ऐसे डिसाइसिव डिसीजंस नहीं देखे, ऐसे डायरेक्शनरी डिसीजंस नहीं देखे। हमने यही देखा है कि ऐसा ही सुनने में आता है, ऐसा ही देखने को आता है कि कोई और व्यक्ति चला रहा है हमारे स्टेट को, कोई और व्यक्ति रिमोट कंट्रोल से देख रहा है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को एक लीडरशिप वैक्यूम दिखाई देता था। अभी सबसे बड़ी जो चीज हमको देखने को मिलेगी, वो ये कि क्या नया कैबिनेट, नए चीफ मिनिस्टर गुजरात के लिए, गुजरात के लोगों के लिए डिसीजंस कैसे लेंगे, और वो क्या जनता के हित के डिसीजंस होंगे या नहीं होंगे, वो सबसे बड़ा देखने के लिए हमारे को वक्त देना पड़ेगा उनको। उनके पास भी ज्यादा वक्त नहीं है, पर जिस तरीके से बेरोजगारी का स्तर बढ़ा हुआ है, जिस तरीके से किसान बेहाल है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हुए हैं, ये पाई के मुद्दे हैं। मिनिस्ट्री चेंज कर दिया हमने, चेहरे बदल दिए, पर क्या मुद्दे बदल पाएंगे? इन मुद्दों के ऊपर बेसिकली लड़ाई होती है।
परसेप्शन हम क्रिएट कर सकते हैं, एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हवा बना सकते हैं, ये सब हमने कर लिया। इस सब के ऊपर फुल मार्क्स बीजेपी को मिलेंगे। पर जो मुद्दे हैं कि पेट्रोल डीजल का रेट कैसे कम होगा, जो मुद्दे हैं कि बेरोजगारी कैसे कम होगी, जो मुद्दा है किसानों को सही दाम कैसे मिलेगा, इन मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा। जनता जब वोट करने जाती है वो ये देखती है कि मेरे घर में कितना पैसा आ रहा है, मेरे घर में रोजगार है कि नहीं है, मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, मेरे बच्चे को कोविड में या मेरे परिवार को कोविड में कितने कितने लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी और उसमें सरकार का कितना सहयोग था। अगर सरकार का सहयोग था तो लोग उनको वोट करेंगे, अगर सरकार का सहयोग नहीं था तो विपक्ष को वोट कर सकते हैं, किसी और को वोट कर सकते हैं। पर ये सारी चीजों को हमको ये देखना है कि होगा क्या। परसेप्शन वाइज में मैं बीजेपी को फुल मार्क्स दूंगा। एनर्जी लाने में, कार्यकर्ताओं में एनर्जी लाने की बात हो या फिर गुजरात में एक माहौल क्रिएट करने की बात हो, इलेक्शन से पहले का रोमांच हमने आज देखने को हमको दिख गया। ये सारी चीजों में फुल मार्क्स। इवेंट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन इवेंट है, बहुत ही बढ़िया इवेंट रहा है। पूरी एनर्जी पिछले एक वीक से हम लोगों ने देखा है, सब लोग बैठे हुए हैं कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन मिनिस्टर बनेगा, किन लोगों ने रिजाइन किया। तो ये सारी एक्साइटमेंट की चीजें, इन सब चीजों में बीजेपी को फुल मार्क्स मिलते हैं। और बीजेपी ने एक बहुत ही बढ़िया मास्टर स्ट्रोक, इसको मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि इन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी खुद ही के लिए क्रिएट किया है। पॉलिटिकली बीजेपी को फुल मार्क्स इसमें मैं देता हूं और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने ये स्टेप लिया है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। पर जनता के मुद्दे जो आखिर में आके खड़े होते हैं, क्या उनको हम सॉल्व कर पाएंगे? अगर हम उनको भी सॉल्व कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 2022 में कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो वो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। ये बीजेपी का बहुत बढ़िया मास्टर स्ट्रोक हो सकता है अगर जनता के मुद्दे भी वो सही तरह उठाते। બિલકુલ નિલેશજી, અહીંયા જે પ્રકારના મુદ્દા મનસ્વીજીએ મૂક્યા ઘણી જ સાચી બાબત છે અને કોરોનાના આ કપરા સમયમાં જોયું છે કે બીજેપીની ઇમેજ ક્યાંક જનતાની નજરમાંથી ખરાબ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં થઈ છે। તો એક આને ઊભું કરવાનું છે। નવું મંત્રીમંડળ જે રચ્યું છે, યુવાનોને જે પ્રાધાન્ય આપ્યું છે, આ યુવાનોએ ગુજરાતની જનતાનો વિશ્વાસ જીતવાનું છે પૂરેપૂરી રીતે, કારણ કે 2022-2024 બંનેઓ નજીક છે। ત્યારે જે પ્રકારની આ એક ગંભીર નિર્ણયો લેવાની, બધાને ચોંકાવી દેવાની જે આ નીતિ, સરપ્રાઈઝ પર સરપ્રાઈઝ આપણે છેલ્લા ઘણા સમયથી જોઈ રહ્યા છે। નાયબ મુખ્યમંત્રીનું પદ પણ હટી ગયું। તો નિલેશજી, અહીંયા બીજેપીનો આગળનો એજન્ડા શું છે? અત્યારે જે આ પ્રકારના ફેરફારો થયા છે 2022 સુધીમાં કેવા ચેન્જીસ, અને આ ચેન્જીસથી બીજેપી ગુજરાતમાં શું ઊભું કરવા માંગે છે? જી, જે આપના ચેનલથી સૌપ્રથમ નમસ્કાર। પરિવર્તન સંસારનો એક નિયમ છે અને પરિવર્તન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, અમારા માનનીય વડાપ્રધાન સાહેબે જે આજે આખી કેબિનેટ ચેન્જ કરીને એક ઇતિહાસ સર્જ્યો છે તે બદલ તેમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા છે। પ્લસ નવા યુવા ચહેરા અને જૂના મંત્રી, એટલે મીન્સ કે નવ સિનિયર અને જુનિયરનું કોમ્બિનેશન આમાં કર્યું છે। નવા યુવાનોમાં એટલી ઉર્જા છે, તમને ખ્યાલ હોય કે આજે એ સાબિત થયું કે નાનામાં નાનો કાર્યકર્તા આજે એક મંત્રી બની શકે છે, જે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જ શક્ય બની શકે છે। પ્લસ અત્યારે હાલ જે કોવિડ ગયું, જે તારાજી ગયું, બધું ગયું, એ દરેક જગ્યાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા કાર્યકર્તા દરેક જગ્યાએ તમને જોવા મળ્યા હશે। નાના નવા નામનું બૂથ જે કહેવાય ત્યાં 24/7 365 ડેઝ અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો દરેક કાર્યકર 24 કલાક 365 દિવસ ત્યાં બૂથ કેપ્ચરિંગ કરે છે અને એ પ્રમાણેનું જે પણ જવાબદારી આપવામાં આવી હોય એ પૂરેપૂરી નિભાવે છે। પ્લસ સિનિયરોનો જે એમનો અનુભવ છે એ સંગઠનમાં લેવા હશે, એટલે જુનિયર સિનિયરનું કોમ્બો જે છે એ મેનેજમેન્ટ ચાલુ રહેશે। યંગસ્ટરોનો એટલી બધી નવી ઉર્જા છે કે અત્યારે હાલ આપણો જે હિન્દુસ્તાન છે યુવા દેશ કહેવાય છે કે એની અંદરથી આપણને ઘણું બધું ઉર્જા મળશે, ઘણા બધા નવા નિયમો મળશે, ઘણું બધું પાર્ટીનો ફાયદો થશે। હેતુજી, નિલેશજી, આ પરિવર્તનમાં ક્યાંક અનુભવને અને ક્યાંક કેટલાક મહત્વના ચહેરાઓને પાછળ મૂકી દેવામાં આવ્યા છે, તો આનાથી નુકસાન થવાની પણ શક્યતાઓ સામે દેખાઈ રહી છે કદાચ? ના, હેતુજી, આમાં એવું છે કે અમારા માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલ સાહેબે એક નવતર પ્રયોગ કર્યો હતો મહાનગર કાઉન્સિલ કોર્પોરેશનમાં, જે ઓનલી ફોર યુવા વર્ગના ટિકિટ આપી અને યુવા વર્ગે કરી બતાવ્યું। એવી રીતે આ એક એક્સપેરિમેન્ટ નથી પણ એક પરિવર્તન છે જે દરેક પાર્ટી કરી શકે છે। આમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી અગ્રેસર છે
એટલે એવું કોઈ એવું નથી કે અમે 82 નો અમારો જે સંકલ્પ છે એ અમે પાર કરીને બતાવીશું. હેતુજી બિલકુલ હિરેનજી, ખાસ કરીને કહી શકાય કે વિપક્ષ તરીકે જે પ્રકારે બીજેપીનું આ પરિવર્તન જો દેખાઈ રહ્યું છે, મંત્રીમંડળ જે પ્રકારે આખું ચેન્જ થયું છે, કઈ રીતે જોવો છો? હવે તો કદાચ કોંગ્રેસ માટે થોડા ઘણા કપરા ચઢાણ બની જશે એવું લાગે છે આપને? ના, એવું કોઈ હિસાબે લાગતું નથી, પણ ચોક્કસ એક વાત આપણે જોઈએ કે સમગ્ર ઘટના છેલ્લા ઘણા દિવસથી ચાલી રહી છે કે લોકતંત્ર જે આપણે ધોરણમાં 12માં ભણવામાં આવતું હતું ને આપણે નાગરિક શાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્રમાં ભણ્યા છીએ કે લોકો વડે, લોકો માટે ને લોકો દ્વારા ચાલતું જે તંત્ર હોય એને લોકતંત્ર કહેવાય. પરંતુ અત્યારે છેલ્લા ઘણા સમયથી આપણે જોઈએ છે કે જે તંત્ર અત્યારે હાલમાં ભાજપ વડે મળતિયાઓ માટે અને દિલ્હીથી રિમોટ દ્વારા ચાલતું કોઈ તંત્ર દેખાતું એ ભાજપ તંત્ર અત્યારે હાલમાં આપણી સામે આવ્યું છે. તમે નેતા બદલવાની જગ્યાએ તમારી નિયત બદલી હોત તો ક્યાંક ગુજરાતના લોકોને ફાયદો થયો હોત. જેમ મનસજીએ કીધું અને એ વાતમાં હું સૂર પુરાવું છું કે માત્ર ચહેરો બદલવાથી પરિસ્થિતિ બદલાવાની નથી. પરિસ્થિતિ આજે પણ યથાવત ત્યાંની ત્યાં જ છે. આટલું મોટું મંત્રીમંડળ બનાવ્યા પછી પણ આપણે ગુજરાતમાં કોરોનામાં જે 2 લાખ લોકો મૃત્યુ પામ્યા એ સંખ્યા ત્યાંની ત્યાં જ હોય. અત્યારે સિવિલનો મુદ્દો હોય, આરોગ્યનો મુદ્દો હોય, શિક્ષણનો મુદ્દો હોય, બેરોજગારીનો મુદ્દો હોય, આ તમામ મુદ્દાઓ યથાવત છે. ચહેરો બદલવાની જગ્યાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને એમની નિયત અને ચાલચલન બદલવાની જરૂર હતી. પરંતુ ખરેખર દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે દિલ્હીથી ચાલતા રિમોટની જે પ્રથા છેલ્લા 5 વર્ષથી આપણા અહીંયાથી એ ફરીથી યથાવત આગળ રહેશે. અને ખરેખર ગુજરાતને જે મળવું જોઈતું હતું, જે સ્વતંત્ર હવાલો જે આપણે કહેતા સ્વતંત્ર રીતે કામ કરી શકે એવા કોઈ મુખ્યમંત્રી મળવા જોઈતા, એની જગ્યાએ આપણને ખરેખર ફરીથી નવા એક મુખ્યમંત્રી જે મળ્યા છે જે દિલ્હીના કયા પર ચાલશે એ પ્રકારનું સ્પષ્ટ આપણી પાસે ચિત્ર જોવા મળ્યું છે. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર શપથવિધિ આપણે ટાળવી પડી છે. એના પાછળના કારણો મીડિયાના મિત્રો પણ જાણે છે અને સૌ લોકો જાણે છે કે શું કામ કરવું પડ્યું. સૌથી મોટી વાત કે તમે મુખ્યમંત્રી એટલે કેપ્ટન, તમે કેપ્ટન બદલો ત્યાં સુધી યોગ્ય છે કે કેપ્ટન નિષ્ફળ ગયો છે એનું આ સર્ટિફિકેટ આપીને તમે એમને ઘરે બેસાડ્યા છે. એની સાથે તમે આજે ફરીથી નવું સર્ટિફિકેટ આપ્યું કે તમામ લોકોને, જેટલા પણ મંત્રીઓ હતા કેબિનેટ સાથે, એ તમામને તમે અત્યારે ઘરે બેસાડ્યા છે. ફરીથી તમે નવું સર્ટિફિકેટ આપી રહ્યા છો કે સંપૂર્ણ સિસ્ટમ એ કોરોના દરમિયાન છેલ્લા 5 વર્ષોમાં ફેલ ગઈ હતી. એ ફેલ હોવાના કારણે મેં તમામ લોકોને નો પરફોર્મન્સ થિયરી કોઈએ પરફોર્મ નથી કર્યું, એટલા માટે નો પરફોર્મન્સ થિયરીને ધ્યાનમાં રાખીને આ બધા તમામ લોકોને ઘરે બેસાડ્યા છે. બીજી વાત કરીએ કે જે પ્રકારે અત્યારે હાલમાં નવું માળખું જે આવ્યું છે, નવા માળખામાં પણ આપણે જોઈએ કે જે પ્રકારે ખરેખર અનુભવી લોકોને લેવા જોઈએ. અને જે યુવાની વાત કરતા હોય, જે મનસ્વીજીએ કીધું યુવા છે અને મારા મિત્ર પણ કહે છે કે યુવા નેતૃત્વ છે, 51 થી લઈને 60 થી ઉપરના લોકો, 70 થી વધારે લોકો છે, એટલે યુવાની વાત તો અહીંયા ક્યાંય છે જ નહીં. બીજી વસ્તુ, જો એમને ભણતરની વાત કરવામાં આવે તો ભણતરમાં પણ 14 થી વધારે જેટલા મંત્રીઓ કેબિનેટને ઇન્ક્લુડ કરતા એ 4થું ધોરણ પાસ, 8મું ધોરણ પાસ, 10મું ને 12મું ધોરણ પાસ થયેલા મંત્રી અને કેબિનેટ મંત્રીશ્રીઓએ અત્યારે હાલમાં ગુજરાતમાં શપથ લીધા છે. એટલે બહુ સ્પષ્ટ બતાવે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની નીતિ અને નિયત બંને અલગ છે. ચાલ ચલન ચહેરો એ બદલાઈ ગયો છે. અને જેમ થાપડજીએ કીધું કે માત્ર આ એક એમનું પોતાનું એક ધ્યેય પાર પાડવા માટે આ ખાલી કામગીરી કરવામાં આવી છે. આમાં ગુજરાતની જનતાનું હિત ક્યાંય દેખાતું નથી. માત્ર મારું સંગઠન સાચું, મારા ધારાસભ્યોને સાચું, મારા મંત્રીઓને સાચવવાની વાત આ સંપૂર્ણ આખી છેલ્લા 2-3 દિવસથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એ સ્પષ્ટ દેખાડે છે. બિલકુલ મનસ્વીજી, અહીંયા જે પ્રકારેની વાતો થઈ પક્ષ વિપક્ષ બંને તરફથી, આ વાત ઉપર આપ શું કહેશો? અને સાથે અહીંયા કહી શકાય કે 22 નજીક હોય અને આ પ્રકારેનું તમે એક ચેન્જ લાવો, આ પ્રકારે યુવાનોને તમે પ્રાધાન્ય આપો, આ પ્રકારે કહી શકાય કે ખાતા સોંપણી થાય, મુખ્યમંત્રી બદલાય, એટલે અહીંયા ચેન્જીસ જે પ્રકારે બીજેપી લાવ્યું છે આનાથી 2022 સુધીમાં પ્રજાનો વિશ્વાસ શોર્ટ ટાઈમમાં એ જીતી લેશે. કારણ કે તમામ એવા લોકો છે કે જેની પાસે એટલો એક્સપિરિયન્સ નથી પણ કામ એ ઘણા કરવાના છે. તો મુખ્યમંત્રીની સાથે તમામ લોકો અત્યારે ગુજરાતની જનતાનો વિશ્વાસ રહેશે. કારણ કે અહીંયા કદાચ આ બધી ફેરબદલીમાં એવું આપને લાગે છે કે જનતાને કેન્દ્ર સ્થાને રાખવામાં આવી હોય? देखिए, जनता को मद्देनजर रखते हुए तो नहीं ये डिसीजन लिया. इसमें अगर आप मेरे को डायरेक्ट पूछ तो मैं आपको सच्ची बोलूंगा कि जनता के हिसाब से नहीं लिया, पर जनता का आक्रोश को देखते हुए लिया है, एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करते हुए लिया है. जनता के मुद्दों को नहीं लिया, पर जनता की वोट्स को, जो परसेप्शन क्रिएट होगी
जो मोमेंटम बनेगा उसके हिसाब से। और लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, लोकतंत्र में यही होता है, जो जीतता है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं, वही सरकार चलाता है। एक सवाल ऐसा भी जरूर आता है हमारे डिबेट्स में, हमारे डिस्कशन में पिछले 7-8 दिनों से ज्यादा आ रहा है कि रिमोट कंट्रोल से बीजेपी चला रही है, प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, अमित शाह जी चला रहे हैं, या कोई सुपर सीएम चला रहे हैं, पर फिर भी चला तो वही रहे। मेरा सवाल विपक्ष के ऊपर है कि चाहे वो रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, चाहे वो बिना कंट्रोल से चला रहे हैं, पर चला तो बीजेपी ही रही है। जो अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली बैठे चला सकते हैं, तो विपक्ष तो गुजरात में रहते हुए अपने संगठन को नहीं संभाल पा रहा। विपक्ष तो गुजरात में रहते हुए अपने लोगों को, अपने एमएलए को उधर भिजवा रहा है, उनको रोक नहीं पा रहा। विपक्ष तो यहाँ बैठे हुए अभी पिछले 27 सालों में पक्ष पे नहीं आ रहा। जो भी कर रही है, जो भी हो रहा है, इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं हम लोग, पूरे दिनों के दिनों हम खत्म कर सकते हैं कि बीजेपी सही कर रही है, गलत कर रही है, पर जिम्मेदारी लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, विपक्ष की भी उतनी है और पक्ष की भी उतनी है। आज अगर बीजेपी डिसाइड करता है कि 5 साल कंप्लीट हुए पहले ही कि चीफ मिनिस्टर बदल देते हैं, कैबिनेट बदल सकते हैं, विपक्ष का रोल क्या है? विपक्ष क्या सिर्फ टीवी डिबेट में आके बोलेगा कि बीजेपी ने गलत किया है? विपक्ष क्या यही बोलेगा महंगाई का मुद्दा है? विपक्ष यही बोलेगा कि बेरोजगारी? पर क्या वो जनता के लिए कितना कर रहा है? एक लोकतंत्र में यही एक लोकतंत्र की खूबसूरती ये होती है हितवी जी, कि जब विपक्ष ग्रासरूट लेवल पे जाता है, जनता से संपर्क बनाता है और सरकार को बताता है कि ये सारी नीति है, ये सारी नियतें हमारी सही होनी चाहिए और उस हिसाब से जनता खुश होनी चाहिए। पर हम ऐसा कुछ भी नहीं देखते। विपक्ष अभी तक अपना जो काम है वो सही तरह नहीं कर पा रहा है विपक्ष का। दूसरा, उनका प्रेसिडेंट का अभी तक नियुक्ति नहीं हो रही, उनके ऑब्जर्वर की अभी तक नियुक्ति नहीं हो रही। तो विपक्ष के ऊपर विश्वास की जब बात आती है, विपक्ष को खुद को खड़ा होना पड़ेगा, विपक्ष को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो पक्ष में आ सकते हैं या विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह निभा सकते हैं। जरूर इस गुजरात में, हमारे प्रदेश में पहली बार इतनी एंटी इनकम्बेंसी हुई है, पहली बार हमने ऐसा देखा कि पूरे का पूरा कैबिनेट बदल गया है, पूरे का पूरा चीफ मिनिस्टर साहब बदल गए हैं चलती हुई सरकार में, स्थिर सरकार में। ऐसा नहीं कि सरकार वीक थी, ऐसा नहीं वोट्स की कमी थी, एमएलए की कमी थी, चलती हुई सरकार में इतना कुछ बदलाव होना ये पहली बार गुजरात के इतिहास में हुआ है। 1960 से लेकर आज तक ये पहली बार हुआ है। और जब ऐसा होता है तो हमको समझ आना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो पक्ष है वो समझ चुका है कि जनता का प्यार जो है या जनता का विश्वास जो है अभी पक्ष से हटता जा रहा है। पर इसको काउंटर करने के लिए क्या विपक्ष इतना ताकतवर है? नहीं, हमको दिखाई दे रहा। अभी हमने 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखी दूसरी कोविड की वेव से पहले, वहां पे हमने क्या देखा, 6 की 6 बीजेपी के पास आ गई। ऐसा नहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी। उन्होंने काउंटर कैसे किया? उन्होंने युवाओं को मौका दिया, उन्होंने नए चेहरों को मौका दिया। तो उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को खुद ही काउंटर करके प्रो इनकम्बेंसी बना दिया। तो ये जो चीजें होती हैं वो राजनीति के नियम बीजेपी अपने आप बदल रहे हैं, अपने तौर तरीकों से कर रहे हैं, और साथ में जो कांग्रेस है वो सिर्फ फॉलो कर रही है। बीजेपी कुछ एक्शन कर रहा है। आज का भी हमारा डिबेट जो है वो टोटली केंद्रित है बीजेपी के ऊपर। हमारा कल का जो था वो भी बीजेपी के ऊपर था। रोज हम लोग एक ही चीज की बात करते हैं, बीजेपी क्या अच्छा कर रही है, क्या बुरा कर रही है, पर कांग्रेस की तो हम बात ही नहीं कर पा रहे। तो यही एक लोकतंत्र की जो दुख की बात है हमारे गुजरात में, वो ये है कि विपक्ष जितना वीक होता जा रहा है, उस चक्कर में कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। आज जनता के मुद्दे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे मुद्दे हमारे गुजरात में जब से हम महाराष्ट्र से अलग हुए, इतने मुद्दे कभी भी किसी सरकार ने नहीं दिए जनता को जितने इस सरकार ने दिए हैं। और पिछले 7-8 सालों में हमने ज्यादा ये मुद्दे देखे हैं। पिछले 7 सालों में 4 चीफ मिनिस्टर हमारे बदले हुए हैं। इतनी अनस्टेबल गवर्नमेंट हमने नहीं देखी। पर ये जो चीजें हैं हमको समझना पड़ेगा कि विपक्ष की जिम्मेदारी जो है, अभी उनके पास 14-15 महीने, उनको सबसे पहले लीडरशिप एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। उनको जनता के जो सवाल हैं उनको कहीं ना कहीं विश्वास में लाना पड़ेगा कि हम आपके सवालों के उत्तर दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि गुजरात जीतना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, पक्ष बनते जाएंगे, विपक्ष बनते जाएंगे, पर गुजरात जीतना चाहिए। पहली बार गुजरात के लोगों को ये लग रहा है कि हमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा। पहली बार गुजरात के लोगों को ये लग रहा है कि हम पीछे रह गए हैं, सिर्फ सत्ता वाले लोग ही सब डिसाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बदलने की जरूरत है, और ये तभी बदल सकती है जब विपक्ष सही तरह काम करे। हिरेनजी, મનસ્વીજી ઘણી બધી વાત કરી કે હવે એમાં આ નરેટિવ ઘણા વખતથી ચાલતું આવ્યું છે કે આજની વાત નથી, એમને કોઈ નવી વાત નથી કરી, પરંતુ છેલ્લા ઘણા વખતથી જેટલી પણ ઇલેક્શન આવતું હોય, જયારે 2012ની ઇલેક્શન હોય, 17નું ઇલેક્શન હોય, 19નું ઇલેક્શન હોય કે અત્યારનું ઇલેક્શન હોય, તમામ વખતે આ વાત કહેવામાં જ આવે છે કે કોંગ્રેસ ક્યાં છે અને કોંગ્રેસ કોઈ જગ્યાએ દેખાવાતી નથી, સીએમ કેન્ડિડેટ કોણ છે, એનું નેતૃત્વમાં ખામી છે, આવું કહેવામાં આવે છે અને એક નરેટિવ સેટ કરવાની પ્રથા ચાલી છે।
જો ખરેખર તમને એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી જેવું કોઈ એમને ડર ના હોત, જો એમને ખરેખર લાગતું કે સબકા સાથ સબકા વિકાસ, સૌનો વિકાસ કરીને ચાલ્યા છીએ, સૌને સાથે લઈને ચાલ્યા છીએ, સંવેદનશીલ સરકાર છે, નેતૃત્વ વાળી સરકાર છે, તો એમને આખી સરકાર બદલવાની જરૂર ન પડી હોત. ક્યાંક એમને ત્યાં થીગડા મારીને એકાદ બેને બદલવાની જરૂર પડે. પરંતુ કોંગ્રેસ પક્ષના સંપૂર્ણ રીતે કામગીરી સમગ્ર ગુજરાતમાં કરવાને કારણે એ જે વાતાવરણ ખરે લોકોની વચ્ચે ગયું છે, લોકોને સમજાવવામાં આવ્યું છે કોંગ્રેસ પક્ષે તમામ મુદ્દામાં, કે શિક્ષણની વાત હોય, આરોગ્યની વાત હોય, બેરોજગારીની વાત હોય, આ તમામ મુદ્દામાં કોંગ્રેસ પક્ષ વિધાનસભામાં અને વિધાનસભાની બહાર ખરેખર જે સાચા મુદ્દાઓને ઉઠાવ્યા છે, એના કારણે લોકોમાં એક ખરેખર એક પોઝિટિવ વાત સામે આવી છે. એના કારણે એક એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી આખી ઉભી થઈ છે. એના કારણે ઇતિહાસમાં પહેલી વાર આખા ભારતમાં આ એવી પહેલી ઘટના બની કે આખી સરકાર બદલી દેવી પડી. એની પાછળ કોઈ હોય તો એ સફળ કોંગ્રેસ પક્ષનું નેતૃત્વ છે. અને તમે જોવું છો 2012નું ઇલેક્શન હોય, 17નું ઇલેક્શન હોય કે 19, તમામ વખતે કોંગ્રેસની સીટો જે વિધાનસભામાં હોય દર વખતે વધી જ છે. તમે જુઓ, જ્યાર સુધી જે નરેન્દ્ર મોદીજી જયારે બન્યા એના પછી દર વખતે કોંગ્રેસની સીટોમાં વધારો થયો છે. એ વાત ચોક્કસ કહી શકીએ અમે ક્યાંક સત્તા મેળવવામાં અમે ક્યાંક કાચા પડ્યા છીએ, અમે ત્યાં સત્તા નથી મેળવી શક્યા. પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટી સંપૂર્ણ નેતૃત્વ વિહીન પાર્ટી બની છે. જ્યારે ત્યારે સામ દામ દંડ ભેદ ગમે તે કોઈની ફાઇલો ખોલો, કોઈને મંત્રી બનાવો, કોઈને પૈસાના કોથળા ખોલા મૂકી દો, આ તમામ અથકડા મેળવીને અને લોકોને લેવા, કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોને લેવા. આજે પણ તમે જુઓ કે મંત્રીમંડળમાં ટોટલ તેમાંથી 4 મંત્રીઓ તો અત્યારે હાલમાં કોંગ્રેસના મૂળના છે. એટલે સમગ્ર હિરેનજી, મનસ્વીજીએ પણ એ જ કીધું કે આ બધામાં તમે બીજેપી આમ કર્યું, બીજેપી તેમ કર્યું, એ વાત તમે કરો છો, પણ કોંગ્રેસ શું કરે છે અહીંયા એ વાત સામે ઉઠાવવાની કોંગ્રેસ પાસે કદાચ આવડત નથી. આવડતના અભાવના કારણે સુરતમાં જોયું કે આપે ગુજરાતમાં જે પ્રકારે પગ પેસારો કર્યો, અહીંયા કોંગ્રેસની વિપક્ષ તરીકેની ભૂમિકા નબળી પડી રહી છે. એટલા માટે આજે ત્રીજો પક્ષ આ રીતે ઊંચો આવી રહ્યો છે. એવું જ રહ્યું હોતે. આપણે જયારે રાજકીય વાત ચર્ચા કરતા હોઈએ તે માત્ર પરિપ્રેક્ષ સીટોની બેઠક પર જ ન હોય. હા, એ ચોક્કસ વાત છે કે સીટો અને સત્તા એ તમારું સેવા કરવાનું એક ચોક્કસ માધ્યમ છે. પણ કોંગ્રેસ પક્ષ એ રાષ્ટ્રીય પક્ષ છે. એ સત્તા માત્ર ખાલી મેળવવા માટે નથી, સેવા માટેનું માધ્યમ માને છે. એટલે સીટો મળી ગઈ અને તમે સારા છો, તમે ખરાબ છો એવું ન હોય. આટલા વખતથી કોંગ્રેસ પક્ષ લોકોની વચ્ચે ગયું છે. તમે વિધાનસભાના ફ્લોરમાં પણ તમે ચેક કરી શકો છો. અને તમે કોરોના કાળની જો વાત કરું તો કોરોનાના સમયમાં પણ કોંગ્રેસ પક્ષ લોકોની વચ્ચે રહીને સિવિલમાં હોય કે સૌરાષ્ટ્રમાં ગમે તે જગ્યાએ ત્યાં કોંગ્રેસ પક્ષે પોતાની કામગીરી કરી છે અને કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ પણ ગુમાવ્યા છે. કોરોના જેવા કાળમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આગેવાન કે નેતા કોઈ બહાર નથી આવ્યું. જયારે બહાર આવ્યા ત્યારે મેયર શ્રી અમદાવાદ આપણે બહુ સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે રિબિન કાપા કેરી ઉદઘાટનમાં આવ્યા હતા. એટલે આવી સંપૂર્ણ એક નરેટિવ સેટ કરવાની વાત છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના અમુક મીડિયાના મિત્રો પણ નરેટિવ સેટ કરતા હોય છે કે કોંગ્રેસ ક્યાં નથી. જો તમે એટલી જ ચિંતા હો તો તમારે આ બદલવાની જરૂર જ ના પડે. આ સંપૂર્ણ સમય સમાપ્ત થઈ ગયો છે. દર્શક મિત્રો અત્યારે ખાસ વાત કરી રહ્યા છે. હિરેનજી, મને માફ કરશો, સમય સમાપ્ત થઈ ગયો છે. દર્શક મિત્રો, અત્યારે જે પ્રકારે મંત્રીમંડળ ટૂંક જ સમયમાં કેબિનેટની બેઠક મળશે અને જે મંત્રીમંડળ આજે શપથ લીધા છે તેઓને કયો ચાર્જ આપવામાં આવે છે એ ટૂંક જ સમયની અંદર ખબર પડી જશે. આના ઉપર અત્યારે વિસ્તારથી ચર્ચા કરી. મનસ્વીજી, હિરેનજી અને નિલેશજી, આપ મારી સાથે જોડાયા. આપ ત્રણેય મહેમાનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં સમય થયો છે રજા લેવાનો. ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.